दर्शक बंधु आज अगस्ट आसतु नजर पकेबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। आपण जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो गोटे लाइक करंतु। आज प्रथम खबर सुभद्रा टंका खर्च बाबद चिठी लेखा। चिठी लेखि जणाओ केउथिरे खर्च कले सुभद्रा टंका प्रभाती परिडा। सुभद्रा भौणी आलोचना कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। विभाग को चिठी लिखा सुभद्रा भौणी के परामर्श देले प्रभाती। सुभद्रा टंकार कौन करिसेंती चिठी लिखि जणातु। सफल बिजनेस मॉडल को वेबसाइट रे सन्निध करा जिवो। राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट 9 तारिख में सुभद्रा उपभोक्ता अकाउंट को टंका पठा जिवो। पूर्वर 3टी किस्ती टंका मिलिथिबा बेले चतुर्थ किस्ती टंका अल्प दिन में अकाउंट को पठा जिवो। राज्य महिला को स्वावलंबी करने उद्देश्य राज्य सरकार सुभद्रा योजनार प्रयोजन करिसेंती। नंबर 2 प्रकृत भारतीय केबे कहिबेनी। किपरि जानिले जे चीन 2000 किमी भूमि दखल करिछि। प्रकृत भारतीय होइतिले एमिति राहुल को वर्षे सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस नेता तथा सांसद राहुल गांधी को भारी पड़िला सेना विधानी बयान। भारतीय सेना को ने राहुल देथिबा बयान को सुप्रीम कोर्ट समालोचना करिसेंती। राहुल गांधी को प्रश्न करिसेंती जे तांको पाखरे एही बयान को प्रमाणित करबाकू किछि ठोक प्रमाण अछि कि। जदि तुम प्रकृत भारतीय होइतांद केबे केबे एमिति कहितांद कहि बसितांदी सर्वोच्च न्यायालय। भारत जोड़ा यात्रा समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना संपर्क में दिया जाइथिबा बयान उपरे सुप्रीम कोर्ट कठोर टिप्पणी रखिछंती। कोर्ट राहुल गांधी को प्रश्न करिसेंती एही बयान को प्रमाणित करबा पई तांको पाखरे कौनसी ठोस दबित अछि कि। जस्टिस दीपंकर द्वारा कहिथिले जदि आपण विरोधी दलर नेता तेबे आपण गृह एपरि कथा कहबा उचित सोशल मीडिया रे काहेकि। से पचारुतिले आपण किपरि जानिले जे 2000 लोक बाक स्वाधीनता अछि बोली ताहा माने नुहे आपण किछि भी कहि पारंती। 2000 वर्गमीटर अंचल चीन कब्जा को चली जाइछि। तेबे सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को विरोध में चलता विचार प्रक्रिया उपर वर्तमान पाई रोक लगाइछंती। नंबर 3 जन्माष्टमी पूर्व उभाले वासुदेव कृष्ण। कलिजुगर कृष्ण वासुदेव छाती पानी रे मुंडरे कुनी पुआ को धरी पार हेला बापा। द्वापर जुगरे कंस कबलरू कृष्ण को बंचेबा को वर्षा राति जमुना नदी पार करी गोपपुर रे पहुंचीथिले। जशोदा कोଳରେ श्रीकृष्ण को देवाकू जमुना नदी रे अकात पानी रे कृष्ण को मुंडरे रखी आनीथिले। किंतु एमिति चित्र देखिबाकू मिलुछि उत्तर प्रदेश प्रयाग राज्य रे। प्रयाग गंगा एवं जमुनार जलस्तर वृद्धि पाइबा जोगु तलिया अंचल में बन्या भारी परिस्थिति सृष्टि होइछि। अनेक परिवार को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाइछि। एही समय सोशल मीडिया रे एक वीडियो अधिक भाइराल हेउछि जेउथिरे जने युवक कांध पर्यंत पानी रे बुड़ी निज नवजात शिशु को हाथ रे टेकी धरी बन्या पानी पार करथिबार देखिबाकू मिलिछि। एहार वीडियो भाइराल हेबा परे लोकमानकू द्वापर जुगर घटना मने पड़ीगला जेतेबेले वासुदेव कंसंग कबलरू नवजात कृष्ण को उद्धार करी जमुना नदी पार करी गोकुल को जाइथिले। ए भिडटी प्रयाग राज्यर राजपुर अंचल कुआ जाइछि। कॉलेज छात्री अनामिका तांको घर छात उपरू एही दृश्य देखी मोबाइल रे कैद करथिले। अनामिका कहवा अनुसार शुक्रवार अपराह्न प्राय 12:29 समय से जड़े युवक को बन्या पानी धीरे धीरे गति कर देखिले एवं तांका हाथ में एक छोट पिला थिला। छात्री लिखिछंती दृश्यटी एपरि थिला जेपरि वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण को रक्षा करने जमुना पार हेउछंती। ए वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। नंबर 4 23 दिन पर जना पड़िला सब सत। सोमश्री आत्माहुति घटना एही 2 जन मुख्य खलनायक 23 दिन पर पदाक आसला सत। बालेश्वर फकीरमोहन स्वयं शासित महाविद्यालय बहुछात्री इंटीग्रेटेड बीएससी छात्री सौम्यश्री डीसी आत्माहुति घटना 23 दिन पर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि क्राइम मंच टीम। आत्माहुति उद्यम सहयोग करिथिबा 2 जन छात्री को रविवार विलंबित राति गिरफ्त करा जायछि। गिरफ्त छात्री हेले ज्योति प्रकाश विशाल और शुभ्र समिति नायक। उभय को राति बालेश्वर एसीड एम वार्षिक कार्यालय हाजर करा जायतिला।
ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗରୁ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପୀଡ଼ିତା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷାରେ ସୁପ୍ରଭାତିତ ଏହି ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 7 ତାରିଖ ପୁରୀ ବନ୍ଦ। ବିଜେଡିର ଡାକରା। ବଙ୍ଗଳା ନାବାଳିକା ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ 7ରେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ। ବଙ୍ଗଳା ପୀଡ଼ିତା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ସୂଚନା ଦେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବଲଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। 3 ତାରିଖ ଦିନ ବଙ୍ଗଳା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ବଙ୍ଗଳା ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରକେଡ୍ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମଶାରୀର ତାଙ୍କ ଗାଁ କବସ୍ତରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ବଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ମାଟିର ଜବସ୍ଥାନରେ କବର ଖୋଲାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସତର୍କ କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନ ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 10ରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଗର ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇନ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 7 କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବ କି? ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। କାରଣ 2019 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ମୋଦି ସରକାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ 5 2020ରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭୂମିକା ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରବିବାର ଅଗଷ୍ଟ 3 ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାୱାର କଟ୍ରେ କିଛି ଏପରି ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ କ୍ଷମତାର ଦୁଇ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେହେରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଭେଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 8 ସରକାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯୋଜନା ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପହାର। ଲାଡଲି ବାହାନା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 1500। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଡଲି ବାହାନା ଯୋଜନାର 1.27 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଭାଇ ପ୍ରେମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଶି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳୁଥିବା 1250 ଟଙ୍କା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ 1250 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଲାଡଲି ବାହାନା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 250 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ
ଏକ ଉପହାର ହେବ। ନମ୍ବର 9 ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଡ଼ ହୃଦୟ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଦେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା। ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶର ବଙ୍ଗଳା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବୟାବର ଗାଁରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଇଲମଧର ଅନୁସାରେ ନମାଜ ପାଠ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କୁଇନ୍ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ଗମ ଅପହରଣ କରି ଜୀବନ୍ତ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପୀଡ଼ିତା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଁ ଗାୟରେ ନୂଆ ଗୋପାଳପୁର ମୃତଦେହକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ନମ୍ବର 10 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କୋଟିପତି ଦିଦି ହେବେ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବିନା ସୁଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା। ସରକାର ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ କେମିତି କୋଟିପତି କରିବ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଫଳ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସଫଳ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲକୁ ୱେବସାଇଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1,88,000 ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ମିଳିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 6ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିଜେତା ହେବେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ଏହି ସୂଚନା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବେ ମହିଳା। ଏଣିକି ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଥିବା ସରକାରୀ ବାଧ୍ୟତାକୁ ଏବେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ 1956ରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରାତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମିତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ରାତିରେ ଅତି କମରେ 3 ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ କରିବେ। GPS ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା ରାତିରେ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ବିପତ୍ତିରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଅରୁନ୍ଧମ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଧାରା 23କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 12 ଆଜି କେତେ ଅଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ଏବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାର ହୋଇଛି ସୁନା ଦାମ। 4 ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ପୁଣି ସୁନା ଦର 4 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ସୁନାର ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,01,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,0350 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 92,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 92,900 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ
77,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 77,010 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 40 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରୂପା ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 10 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 12,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 12,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।